بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ سارے ہنگامے زندگی میں ہیں، بات یاد رکھیے گا، اور موت کے بعد سارے ہنگامے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے مجھ سے، آپ سے، کہ مجھے فارغ بندے بتا کہ دنیا میں جو فارغ ہوں، ان سے کہیے گا جو سب سے زیادہ فارغ قبر والا ہے، دوسرا فارغ مریض ہے جو بستر پہ پڑا ہے، اور تیسرا فارغ وہ ہے جو جیل میں پڑا ہے، باقی کوئی فارغ نہیں۔ آپ کے پاس اگر سائل بھی آتا ہے نا، فقیر، اس کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ پہلے آدھا گھنٹہ لوگ فقیر دروازوں پہ کھڑے صدائے دیتے تھے، 20 منٹ، اب ان کے پاس بھی فرصت نہیں ہے۔ کبھی نہ سوچئے گا کہ زندگی میں مجھے فرصت ملے گی، زندگی میں مجھے فرصت ملے گی تو میں یہ خیر کا کام کروں گا، کبھی نہ سوچئے گا۔ آج فرصت ہے، آج لمحہ ہے، آج بس آج، اليوم بس آج کا دن ہے، کل میرے پاس نہیں ہے۔ اور انہی اتار چڑھاؤ، توڑ پھوڑ کے ساتھ ہی زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے۔ کبھی گھر کی طرف سے، کبھی بیٹی بیٹے کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے کمی بیشی، کبھی اپنے دوست ساتھی کی طرف سے، کبھی ہم سفر کی طرف سے۔ اتار چڑھاؤ، چبھن، جلن، سوز، یہ زندگی کا سفر میں یہ ساتھی رہیں گے۔ کتنے محدثین ایسے ہیں جن کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں۔ امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اتنے بڑے محدث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنا شہر نصیب نہیں ہونے دیا۔ بخارا میں نہیں ہے ان کا مزار، کہاں ہے؟ سمرقند میں۔ میری باپ سے درخواست ہے، کبھی زندگی کے سفر میں آپ کہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، اللہ کو ایسا لمحہ ہو سارے جھمیلے ختم ہو جائیں اور میں بیٹھ کے تسبیح کروں، میں بیٹھ کے ذکر کروں، میں بیٹھ کے اعمال کروں، یہ کبھی نہ سوچئے گا۔ اور کبھی اس کی وجہ سے منزل نہ چھوڑ جائیے گا۔ اس نے کہا بھائی بچ کے چلو، بس اپنی عزت بچاؤ، یہاں لگائی بجائی ہے، یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی شعبہ آپ بتائیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی نہ ہو، بتا دیں، کوئی ایک شعبہ بتا دیں۔ ایک اونٹ والا تھا، اس کے اونٹ کو پیاس لگی۔ جب اس کے اونٹ کو پیاس لگی تو دیکھا تو ایک کنواں چل رہا تھا، بیلوں کے ساتھ کنواں چلتا ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی کنویں تھے، میں نے دیکھے ہیں، بعد میں ٹیوب ویل آ گئے۔ تو کنویں جو تھے جب وہ چلتے تھے تو کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک ایسے ہوتی تھی، دو بیل چلتے تھے ایسے، اور پانی باہر نکلتا تھا، اور کھیتوں کو پانی، باغ کو پانی لگتا تھا۔ تو جب کنواں چل رہا تھا تو اس کی ٹھک 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 ہو رہی تھی۔ اب اونٹ ڈرے، وہ پانی کی طرف ایسے منہ لے جائے، پھر آواز آئے، پھر ڈرے۔ تو اس نے کنویں والے سے کہا کہ یہ کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک نہ کر۔ اس نے کہا بابا یہ کھٹ کھٹ ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی، گٹ گٹ سے مراد پانی، اگر یہ ٹھک ٹھک ختم ہو گئی تو گٹ گٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک ٹھک ٹھک کے ساتھ ہی پانی پلانا پڑے گا۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، اللہ پاک جل شانہ نے حج کے عمل میں 3 چیزیں فرمائی ہیں، خیال کرنا حج میں 3 چیزیں آئیں گی، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔
ख्याल करना रफस कहते हैं जुबान के गुनाह को, फुसूक कहते हैं जिस्म के गुनाह को, जिदाल कहते हैं झगड़े को। ख्याल करना, आज में ये चीजें आ सकती हैं। जिंदगी का कोई सफर, आप किसी ऑफिस में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, किसी महकमे में जाएं, वहां सोचों में तब्दीलियां, आपस में कमी बेशी, एक दूसरे की शिकायत या इस्लाह, ये हर शोबे में मौजूद है, हर शोबे में मौजूद है। और सफर इसी के दौरान करना है। बारिश भी सख्त है और मंजिल पे भी पहुंचना है। फिर कीचड़ नहीं देखी जाती, फिर पांव किसी ईंट पे, फिर पांव किसी ऊंची जगह पे, और कभी खुद पांव पानी के अंदर। मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। इन चीजों को पांचे ऊपर कर लिए गए, अगर भीग गए तो धो लिए, छींटे पड़ गए तो निशान उसको साफ कर लिया, पर मंजिल कभी नहीं छोड़ी जाती। इंसान जब किसी मंजिल में पुराना हो जाता है, फिर उसको सारे ऐब ही नजर आते हैं, खूबियां नजर नहीं आती, उसको सारे ऐब नजर आते हैं। आज तस्बीखाने में मलेशिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत आई। हमारे साथ पड़ोसी हैं, ECS जूतों की एक बहुत बड़ी चेन है, उसके मालिक, उनका मोहब्बत है, मेरे पास आए, मैंने उन्हें सारा विजिट कराया। वो दीन के एतबार से भी बड़े हैं और दुनिया के एतबार से भी बड़े हैं, और पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं। एक तालीमी इदारे में तो उर्दू बोल लेते हैं। मुझसे कहने लगे कि मैं यहाँ के हुस्न इंतज़ाम को देखने आया हूँ, मुझे वो अमल बताएं जिसकी वजह से आपका हुस्न इंतज़ाम है कि तस्बीह खाने का पैगाम पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में, मैं आपकी हर वीडियो, हर दर्स, हर लेक्चर सुनता हूँ और हर चीज़ देखता हूँ। मैं कोई भी बात करता था तो कहते हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी। वो कहते हैं मुझे हुस्न इंतज़ाम बताएं कि आपका हुस्न इंतज़ाम के लिए आपके पास कौन सा अमल है, वो मुझे बताएं। फिर मैंने उन्हें सारा विजिट कराया। हैरान हुए, इतना बड़ा मजमा, सकूत, सफाई, सलीका, नज़्म। जब इंसान पुराना हो जाता है फिर उससे खामियां और कमियां नजर आती हैं, और यहीं से अल्लाह पाक का निजाम है वो नीचे गिरता है। एक बुजुर्ग थे हाजी साहब, उनसे किसी ने कहा हजरत फलां बंदा काम से बैठ गया है, फरमाया ले चलो। जब जा रहे थे तो साथ रहबर ने कहा हजरत वो हर चीज पे एतराज करता है, साथियों पे एतराज करता है, उनकी कमियों को देखता है। फरमाया मुझे वापस ले चलो, जो कमियों को देखता है, एतराज करता है, उसके लिए दुआ करो, मैं उससे मुलाकात नहीं करता, मुझे वापस ले चलो। हमें सफर जिंदगी तय करना है, और अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की रहमत है। आपके हुस्न इंतज़ाम, आपका डिसिप्लिन, आपका नज़्म, आपकी तरतीब, आपका सलीका, आपकी सफाई और आपका निज़ाम, ये सारा, जिसको हम सख्ती न कहें, पाबंदी कहें। और पाबंदी ये सारी की सारी दुनिया मिसाल दे के देने आई है कि तस्बीह खाने का निज़ाम, तस्बीह खाने के मीडिया का निज़ाम, तस्बीह खाने की तरतीब, क्या हुस्न इंतज़ाम है। कभी ना कहिएगा हम फारिग हो जाएं, हमें फुर्सत मिल जाए, घर से फोन भी आएगा, दफ्तर कारोबार से खबरें भी सुनने को मिलेंगी, और लोगों के एतराजात। एक हमारे खिदमत वाले थे, एक तो मैंने उनको मायूस देखा। क्या हुआ? कहने लगे फलां मेरे ऊपर शिकायत करता है, फलां बातें करता है, फलां एतराज करता है, फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। मैं क्या, लगता यह है कि आप पे नेगेटिव कमेंट्स हैं। कह ले हाँ। मैंने कहा मुझसे ज्यादा है, उठा मेरा मीडिया, मुझसे ज्यादा है। फिर मैंने अपनी मंजिल छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया। क्या यही नेगेटिव कमेंट्स
अल्लाह के हबीब कमली वाले पे नहीं आए थे? वो मासूम, वो अजीम, वो ग्रेट, वो पाक। दुश्मन साहिरुन औ कज़्ज़ाब, नौज़बिल्ला कहते हैं तो जादूगर है, और नौज़बिल्ला झूठा है। इल्जामात की इंतहा, मंजिल मंजिल नहीं छोड़नी, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कभी वसवसे आएंगे, मिनल जिन्नति वन नास, कभी नजर आएंगे, कभी इंसानों के जरिए, कभी जिन्नों के जरिए। यानी से मुराद अंदर वसवसे डाले जाएंगे, कभी इंसानों के जरिए। हौसले बुलंद रखिएगा, मंजिल पे पहुंचाना है सारे आलम और उम्मत को। जिंदगी का कोई तबका मुझे ऐसा बता दें, वो मदरसे का है, वो तबलीग का है, वो खानकाह का है, वो कॉलेज का है, वो यूनिवर्सिटी का है, वो सगे भाई हैं, सगे भाइयों में हर भाई की सोच अलग है, हर भाई का मिजाज अलग है, अल्लाह ने बनाया है। हर भाई की तबीयत अलग है, अल्लाह ने बनाई है। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम भाइयों से नाता राता भी छोड़ देते हैं। अपने खानदान में खानदान को भी छोड़ देते हैं। हम अपने कारोबार में देखें, हमारे मुलाजिम जितने भी हैं, हर मुलाजिम की अपनी सोच है, फिर कारोबार भी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर वो खैर की मंजिल, जिस खैर की मंजिल की आप बुनियादें हैं, उस खैर की मंजिल को सिर्फ इस वजह से बच के रहो, यहाँ कुछ नहीं है, शिकायत है, यहाँ बाबा छोड़ो, एक तरफ हट के रहो। और अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह तुझे कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तेरी जगह और बंदों को ले आया, तू महरूम रह गया। खैर अल्लाह ने फैलाई और पूरे आलम में फैलाई। कितनी जिंदगियां ऐसी हैं जो बदली हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे, जिनकी नस्लें, जिनके अकीदे, जिनके ईमान, जिनके खानदान, जिंदगियां बदल गई हैं। ये कदम कदम बलाएं, ये सौदा कुए जानो, ये हाल आएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ख्याल करना, जब हमारी राहों में चलोगे हम तुम्हारे पर हाल लाएंगे। हर हाल में चलना आ जाए, क्यों कहते हैं? हाल के अमर को पहचानना आ जाए, क्यों कहते हैं? हर हाल में मंजिल की तरफ बढ़ना आ जाए, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सारा इकराम नयों के लिए, सारे उसूल पुरानों के लिए, सारी नरमियां नयों के लिए, सारी सख्तियां पुरानों के लिए, क्यों कहते हैं? अल्लाह पाक ने हमें आपको यह सच्ची राह दी है और यह सच्ची मंजिल दी है। फिर इंसान जब दूर होता है, फिर उसको सारा कुछ शिर्क नजर आता है। वो कहते हैं ये शिर्क हो रहा है, हालांकि हर अमल की दलील किताबों में मौजूद है। फिर उसको बिदअत नजर आता है। जब इंसान दूर होता है, उसको सब दुकानदारी नजर आती है और दौलत की और माल की कशिश का जरिया नजर आता है और सब शोहरत नजर आती है। जब इंसान दूर हो जाता है, फिर वसाविस और बदगुमानियां और सुनी सुनाई पे यकीन कामिल हो जाता है। ख्याल करना, अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहना। और रब का अनोखा निजाम है, रब का अनोखा निजाम है। हजरत ने भेजा कि एक जगह इर्तिदाद फैल गया। इस बंदे को भेजा, आलिम था बहुत बड़ा, कि वहां जाके हिकमत बसीरत से काम कर। यह बंदा गया, कई साल तक अपनी जिंदगी को खपा दिया, रुला दिया और अपने आप को मिट्टी बना दिया। और वहां जाके लोगों को वापस ईमान पे ले आया, इलाकों को वापस ईमान पे यह बंदा लाया। 16 साल के बाद उजड़ा, वक्त से पहले बूढ़ा होके हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत बैठे हुए हैं, शेख यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। इसने दूर से देखा कि हजरत कहेंगे, ओ मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
حضرت باتوں میں تھے، اس نے جا کے ہاتھ ملایا، حضرت السلام علیکم، حضرت نے کہا وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ اس نے کہا شاید پہچانا نہیں ہے۔ حضرت میں فلاں ہوں، وہ جس کو آپ نے بھیجا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے، بیٹھے۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں پہچانا۔ حضرت فلاں فلاں ہوں، اتنا عرصہ فلاں جگہ رہا، فلاں فلاں جگہ ارتداد تھا، میں اس جگہ گیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اچھا یہی کچھ ہے، تن من جذبے ہر چیز مٹا دی، یہ ہے۔ کوئی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کر دیتے، چلو ماشاءاللہ تو کہہ دیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اندر اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، اور اس نفس اور شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا کہ حوصلہ افزائی سنت نہیں ہے، فلاں حدیث میں فلاں، وہ سارا کچھ دکھانا شروع کر دیا۔ چپ کر کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اپنا پرانا سا بیگ بستر جو بھی ہے وہ اٹھایا اور چل پڑا اسٹیشن کی طرف۔ راستے میں جاتے جاتے کیونکہ اخلاص سے چلتا رہا تھا، اخلاص اپنا کام دکھاتا ہے، چلتا چلتا کہنے لگا یہ بتا تو نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا یا اپنے حضرت جی کے لیے کیا تھا؟ بس 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 ایک دم جو یہ آیا جذبہ اور ایک دم خیال آیا تو رونا شروع کر دیا۔ رویا، بہت رویا، یا اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ وہاں جذبے جو بھی ہوں میرا استقبال نہ ہو، مجھے ٹھوکریں ماریں، مجھے دور رکھیں، میری بات پرانے آنے والے حضرت کے آگے ہو گئے، میں پیچھے صف میں چلا گیا، پر مولا میں نے تو تیرے لیے کیا تھا۔ اب جو واپس آیا ادھر اس کا جذبہ بدلا، اب ادھر مرشد کو دیکھیں، شیخ کو دیکھیں، حضرت جی کو دیکھیں، یوں دور سے آ کے کہنے لگے او مرحبا، کھڑے ہو گئے۔ ادھر اس کا جذبہ بدلا، ادھر ادھر استقبال ہو گیا، او مرحبا، ماشاءاللہ، کمال کر دیا، اتنے سالوں کے بعد، ارے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، ارے لوگوں کے ایمان بچ گئے، ان کی آخرت بچ گئی، گلے لگائے، یہ رویا پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا تھا کہ حضرت میرا استقبال کریں گے، حضرت جی نے میرا استقبال نہ کیا، حضرت جی نے تو میری بے اعتنائی کی، لگتا ہے اس میں میری اصلاح بھی تھی، ترقی بھی تھی، اور مجھے یہ کہا جا رہا تھا، اصل میں پیغام دیا جا رہا تھا کہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، ہم نے جھکنا ہے تو اللہ کے لیے، چلنا ہے تو اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے چلتا ہے وہ دائیں بائیں کی ساری ہوائیں آتی ہیں، دائیں بائیں کی ساری فضائیں آتی ہیں، جتنی ہوائیں اٹھتی رہیں، آندھیاں چلتی رہیں، ناگواریاں آتی رہیں، جو اللہ کے لیے چلتا ہے اس کی منزل آگے ہوتی ہے، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ۔ یہ سفر جاری رکھنا ہے، کبھی اندر سے توڑ پھوڑ، کبھی باہر سے توڑ پھوڑ، کبھی سوچوں کا ایک سیلاب آئے گا، کبھی بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، کہاں چلا گیا، میرا بچی بیمار ہے، پنڈی سے آتے آتے 3 دن لگ گئے، پتہ نہیں راستے میں کشتی تھی، خراب ہو گئی کشتی بھنور میں آ گئی، نکل یہاں سے، یہاں تو ہر وقت نگرانی ہے، یہاں تو ہر وقت ہر چیز کے اوپر پکڑ ہے، یہاں ہر وقت ہر چیز کے بارے میں پوچھ گوچھ ہے، یہ ساری سوچیں آئیں گی، یہ سب جذبے آئیں گے۔ جو اللہ کے لیے چلتے ہیں ان کو جرنیل کو سپاہی بنا دیا جائے، خالد بن ولید، خالد بن ولید کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار سے سپاہی بنا دیا۔ رات کا وقت تھا، فجر کی نماز میں جا رہے تھے، اندھیرا تھا، ایک شخص نے آواز بدل کے، ایک لمبی کہانی ہے، خالد بن ولید نے سے پوچھا کہ عمر نے کیا کیا خطاب کے بیٹے نے؟ تو اس نے کہا جو کیا ٹھیک کیا، پہلے میں سپہ سالار بن کے لڑتا تھا، اب سپاہی بن کے اللہ کی راہوں میں چلوں گا، میں نے منزل نہیں چھوڑنی، پہلے سپہ سالار تھا اب سپاہی ہوں، اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میں سپاہی ہوں، اگر میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو پھر اپنا دھڑا بناتا یا ایک طرف ہو جاتا کہ ساری عمر لڑتا رہا اور مجھے اللہ کے حبیب جیسی ہستی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اس نے اٹھا کے مجھے معزول کر دیا۔ اللہ کے لیے کرنا آ جائے، اللہ کے لیے چلنا آ جائے،
جب اللہ کے لیے کرنا اور چلنا آئے گا پھر یہ زندگی میں یہ نہیں دیکھے گا فلاں نے مجھے منہ ٹیڑھا کیا تھا، فلاں نے آنکھ ٹیڑھی نہیں کی تھی، فلاں نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، فلاں نے آدھا ہاتھ ملایا تھا، فلاں نے مجھ پہ باتیں کہی تھیں، فلاں نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا۔ نہیں، ہماری زندگی کے سفر میں آندھیاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، اولے بھی آئیں گی، بارشیں بھی آئیں گی، چشمے بھی آئیں گے، پر یاد رکھیے گا سمندر ایک گہرا ہوتا ہے پر خاموش ہوتا ہے، اور سمندر کا سفر جاری رہتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاندیاں جانے ہو۔ زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں تشریف لے جائیں گے، آپ اعتکاف میں ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف قریب آ رہا ہے، اپنے علاقوں میں جائیں گے عید کے بعد، پھر ایک منزل لے کے جائیں گے، ایک مقصد لے کے جائیں گے، ایک سوچ لے کے جائیں گے، ایک فکر لے کے جائیں گے، ایک جذبہ لے کے جائیں گے، اور وہ سوچ اور فکر یہ ہے ہر حال میں چلنا آ جائے، ہر حال میں چلنا آ جائے، ہر حال میں چلنا آ جائے۔ جب ہر حال میں چلنا آ گیا اللہ اس سے کام لے گا، ورنہ ہر حال میں چلنا نہ آیا، یہ اعتراض سوچے گا، اعتراض کرے گا، یہ نقائص دیکھے گا، یہ نقائص کا بیان کرے گا، پھر غلطیوں پہ تبصرے کرے گا، اور اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کہے گا ہاں تو اچھا ہے، اچھا ایک طرف رہے، ہم ان بروں سے کام لے کے امت کو ہدایت دے دیں گے، اور یہ اچھا ایک طرف بیٹھ کے سوچے گا کہ شرک ہو رہا اور بدعت ہو رہی، کہ جب انسان دور ہو جاتا ہے اس کو ہر چیز شرک اور بدعت نظر آتی ہے، فتنہ نظر آتا ہے، یا شہرت کا جذبہ نظر آتا ہے، شہرت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو 2-3-4 دن پہلے بھی ایک اس طرح کی بات یاد ہے کہ ہم صرف وظائف کے لیے نہیں، کون سی تراویح کو بات میں نے کہی تھی اس طرح کی، کون سی تراویح کو کہی تھی، شاید یاد ہے کوئی، کہ ہم صرف وظائف تسبیحات ذکر کے لیے نہیں آئے، ہم ایک زندگی کا سلیقہ، وہ کیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ زندگی میں یہاں سے سیکھ کے جانا ہے۔ کون سی تراویح تھی جب میں نے بات کہی تھی، یاد ہے کوئی ہے؟ جمعرات کو، ہاں میں نے یہ موضوع بیان کیا تھا، آج وہی موضوع پھر بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر ہمارے مزاجوں میں اللہ کے لیے چلنا ہوگا، اللہ کے لیے چلنا ہوگا، پھر لوگوں کی کڑوی آنکھ، لوگوں کے کڑوے بول، اور لوگوں کی کڑواہٹ، اور لوگوں کی ٹھوکر، کوئی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، دوستوں کی باتیں، ساتھیوں کی باتیں، زمانے کے کمنٹس اور باتیں، ہم مقابلہ بھی نہیں کریں گے، ایک چیز بڑی اہم ہے، ان کا احترام بھی کریں گے، یہ چیز اگلی اہم ہے، ان سے تقابل نہیں کریں گے، احترام کریں گے، پر اپنی منزل کو چھوڑیں گے نہیں۔ یاد رکھیے گا جب تسبیح خانے کا حق ہونا دل میں آ گیا، کیا لفظ کا میں نے، جب تسبیح خانے کا حق ہونا دل میں آ گیا اور اتر گیا، اب اس حق کو کوئی ہم سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو معاشرے سے مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم ٹکراؤ والے نہیں ہیں، کھیراؤ والے نہیں ہیں، جلاؤ والے نہیں ہیں، سڑکوں پہ احتجاج کرنے والے نہیں ہیں، ہم راہوں کو بند کرنے والے نہیں ہیں، ہم راہوں کو کشادہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے نہ ٹکراؤ نہ تقابل نہیں کرنا، ہم ٹکراؤ نہیں کریں گے، ہم سب سے محبت کریں گے، غیبانہ دعا کریں گے، جو ہمارے مشن کو مانے یا نہ مانے۔ ارے ہم کون ہیں تسبیح کھانے والے، ایک معمولی سے چھوٹے سے لوگ ہیں، دنیا میں تو کتنے بے شمار ہیں جنہوں نے ابھی تک رب کو تسلیم نہیں کیا، دنیا میں کتنے بے شمار ہیں جس کملی والے کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے کتنے بے شمار ہیں قبر کو تسلیم نہیں کیا، کتنے بے شمار ہیں فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، کتنی دنیا میں ہیں جنات کو تسلیم نہیں کیا، کتنے ہیں جو جنت کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے یہ خیالی باتیں ہیں، آسمان کو تسلیم نہیں کرتے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، اور نظام عالم کو اللہ چلا رہا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کون ہیں؟
तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मै को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हाय अया यूरेश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है कि धुंधला सा एक तारा तू है। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा एक तारा तू है। तस्बीह खाना एक धुंधला सा तारा है, सहराओं में सफर करने वाले, वीरानों में सफर करने वाले, उनके लिए धुंधला सा तारा बड़ी नेमत होती है। मुझसे पूछो, मैंने सफर किए हैं। तारा होता है जो कहते इधर मंजिल है, तारे के अलावा कोई पता नहीं होता, वरना रुल के बंदे मर जाते हैं और उनको भेड़िए खा जाते हैं, लोमड़ियां और गिद्धे नोच लेती हैं। मेरी आंखों के सामने कई वाक़े हैं। असर नौरात है, असर नौरात है, बस रात का जमाना गुजर रहा है, धुंधला सा एक तारा तू है। तस्बीह खाना एक धुंधला सा तारा है, लोग इससे रोशनी पा रहे हैं, जिंदगियां सोचें जज्बे बदल रहे हैं, मखलूक से हट के खालिक की तरफ, माल से हट के आमाल की तरफ और दुनिया से हट के आखिरत की तरफ जुड़ रहे हैं। ये सफर जारी रखना है, इस सफर को आगे बढ़ाना है। और अगर कभी कभी ज़हन में आ जाए ये क्या है, कभी उकताहट आ जाए, कभी घबराहट आ जाए, तो फिर चुप करके अपने वजूद को, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी फैमिली पे देखें, क्या मैं सारे रिश्तेदार मुझसे मुआफिक हैं या मैं सब रिश्तेदारों से मुआफिक हूं? क्या सबकी सोच मेरी साथ मिलती है या मैं सबकी सोच से मुआफिक हूं? तो फिर फौरन दिल कहेगा मेरे घर वाले, मेरा घर और मेरे करीब रिश्तेदार, उनकी सोचें ही मुझसे नहीं मिलती, मेरी सोचें उनसे नहीं मिलती, यही ही कमी बेशी है। और यही उसके बावजूद भी मिल बैठते हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं, एक दूसरे की सिला रहमी का ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद भी, और एक ऐसी मंजिल, एक ऐसा निज़ाम जहां अल्लाह पाक ने उम्मत को जोड़ दिया है, आलम को जोड़ दिया है, उम्मत को जोड़ दिया है। 3-4 सालों से मीडिया में, मैं नाम नहीं लेता, मीडिया में तस्बीह खाने की पोस्टों का वाटर मार्क भी तब्दील नहीं करते, उठा के लगा देते हैं। और तस्बीह खाने की तरह लोगों को वज़ाइफ बताने में दुनिया टूट पड़ी है, सिर्फ 3-4 सालों से। इससे पहले वो लोग जो कहते थे कि हकीम तारिक कहां से वजीफे लाता है, ये बैठ के घड़ता है, आज वही तस्बीहां, वही वजीफे, वही तस्बीहां, वही वजीफे। एक साहब, एक मीडिया है बहुत बड़ा उनका, या बायसो या नूरो, उन्होंने हाथ से लिखा जो फायदे मैंने बताए हैं, सारे बताए फायदे बता, हाथ से लिख के उसकी पोस्ट आई हुई है। मेरे हर वजीफा, मेरी हर तस्बीह। एक मैगजीन की बात उनके बड़े से बैठा था, मैंने कहा आपने मेरा मजमून छापा है? कहने लगा कैसे? मैंने कहा मेरे नाम की जगह हम हकीम अब्दुल्ला का नाम लगाए। कहने लगा आप भी तो अब्दुल्ला हैं। मजमून मेरा था, अब उनकी शिकस्त थी कि मेरा मजमून कैसे लगाएं मेरे नाम से। दुनिया आपके मैसेज पे चल पड़ी है, दुनिया तस्बीह खाने के मैसेज को, तस्बीह खाने ने किसी को कॉपी नहीं किया, दुनिया तस्बीह खाने को कॉपी कर रही है। मैंने कभी हसद नहीं किया, क्यों? मेरा मकसद मेरी मंजिल पैगाम को बढ़ाना है, मेरा मकसद मेरी मंजिल पैगाम को पहुंचाना है, मेरा मकसद मेरी मंजिल लोगों के दुखों को ऐसे अंदाज से हल करना है कि उनको दुनिया भी मिल जाए, आखिरत मिल जाए। मेरा मकसद फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना है। अगर कोई कर रहा है, मेरी चीजों को कॉपी कर रहा है, तो अच्छी खुशी की बात है, वो फैला रहा है, वो फैला रहा है। अल्लाह वालो, सफर आते ही ये याद रखना, सफर सफर, हो, बहुत हालात आते हैं, बहुत मंजिलें आती हैं। इन सफरों में अपने आप को इस्तिकामत से लेके चलना, अपने मन को भी समझाना, अपने तन को भी समझाना, अपने जज्बों को भी समझाना, और अपने इस्तिकामत अल्लाह से मांगते चले जाना, मांगते चले जाना। अल्लाह से इस्तिकामत क्या करते जाना? मांगते चले जाना। अल्लाह इस पे जो है दुनिया आखिरत की राहें खोलेगा।
ورنہ اس ریلے میں کئی بہ جائیں گے اور ان کے سامنے اعتراض ہوں گے، ان کے سامنے غلطیاں ہوں گی، ان کے سامنے ایک بہت بڑا نظام ہوگا، اور ہوگا کیا؟ اس کے اندر ہوگا وجود کچھ نہیں۔ بچے کے نا نیکر میں ایک ربڑ ڈالتے ہیں، اس کو کھینچے بہت بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہوتا چھوٹا سا ہے نا، پھر چھوڑیں پھر اتنا سا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان اور نفس اعتراض کی دنیا میں اس کو اتنا پھیلا کے دکھائے گا، اتنا پھیلا کے دکھائے گا، اتنا پھیلا کے دکھائے گا، انسان کہے گا گوشہ عافیت ہے، بچ کے چلو، پر وہ بچ کے چلنا نہیں۔ کہا کرنا 100 غلطیاں قبول، نہ کرنا ایک غلطی قبول نہیں کسی بڑی کی بات میں۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، غور سے سننا، فرماتے تھے ارادت کی راہوں میں، یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، ایک بہت بڑے مرشد کامل کی بات ہے، ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جانے کا مزہ آتا ہے، اور ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جاؤ، کوئی ادھر سے کک مارے کوئی ادھر سے کک مارے، فٹ بال کہتی ہے سب طرف سے کک مارو پر میرے گول کی طرف نہ جانے دینا، ورنہ گول ہو کے میں آؤٹ ہو جائیں گے، یعنی مجھے نکالنا نہ میں ٹونکاں تو نہ میں پونکاں تو نہ میں شور مچاؤں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ استقامت مانگیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرح استقامت جس کے ساتھ چلا دو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کھڑا ہے، بڑے طوفان آئے، بڑی ہوائیں آئیں، اس نے جگہ نہیں چھوڑی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھنا کتنا اونچا، اپنی بلندیوں کے ساتھ حوصلے ایسے بلند رکھنا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نصب کر دیا، جگہ سے نہیں ہلتے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو لوگوں نے ستایا، کسی نے تھوکا، کسی نے پیشاب کیا، کسی نے کھونٹا، کسی نے گاڑا، زمین اپنا سینہ کھلا رکھ کے ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اور میں ان 4 صفات کے ساتھ چلتے رہے ہوگے، اللہ تمہیں چلاتا رہے گا، اللہ آگے بڑھاتا رہے گا، اور منزلیں دیتا جائے گا، اور اگر ہم نے اعتراض دیکھنے شروع کر دیے اور کمیاں دیکھنی شروع کر دیں، اللہ پاک کہے گا ٹھیک ہے میں کسی اور کو لاؤں گا۔ کتنی بڑی ہستی ملاقات کرنے جا رہے تھے، کہا کہ حضرت یہ اعتراض کرتا ہے، یہ کمیاں دیکھتا ہے اور تبصرے کرتا ہے، بھائی چھوڑو، وہ دور تھا کام کا، بہت اچھا دور تھا، ہم نے کر لیا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، الفاظ پہ غور کیجئے گا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، ہر بندہ شیخ بھی ہے، مرشد بھی ہے، امیر بھی ہے، چھوڑو بھائی، کہ ہر لوگوں کی غلطیاں خامیوں کو بیان کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ چھڑا کے واپس چلو، اس کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، اس سے ملاقات نہ کرو۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے جو آج میں بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک تسبیح ہے جو آج میں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں ہر طرف سے ہوائیں اٹھیں گی، آفات اٹھیں گی، تبصرے اٹھیں گے، کمنٹس آئیں گے، بہت اندر سے باہر سے انسان ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ کیوں متاثر ہوتا ہے؟ پتہ ہے کیا؟ 70% لیکوڈ ہے انسان میں، 30% سالڈ ہے، ہڈی 30% ہے، ان کو اٹھا دیں، پوچھے میں نے کیا کہا، ان سے کہیں میں نے کیا کہا، ہاں جی کیا کہا؟ صبح بھی سوئیں رات کو بھی سوئیں، برتن اوندا ہو تو بارش کا قطرہ، بارش کیسے پڑے گی؟ برتن اوندا ہوا تو بارش کا تو ایک قطرہ ہی نہیں پڑے گا۔ آپ کی فائدے کے لیے منت اور درخواست کرتا ہوں، آپ سوچیں کیا بات کر رہا تھا۔ 70% جسم لیکوڈ ہے، 30% ہڈی ہے۔ ہمیشہ لیکوڈ چیز جو بھی ہوتی ہے ٹھنڈک میں رکھو جم جائے گی، گرمی رکھو پگھل جائے گی۔ پانی ہے، ٹھنڈک رکھو برف بن جائے گا، اور گرمی میں رکھو۔ یہ جسم متاثر ہوتا ہے لفظوں سے، چیزوں سے، دعاؤں سے،
बददुआओं से, गाली से, सोचों से, जज्बों से मुतासिर होता है। पर याद रखिएगा यही जिस्म अल्लाह को मतलूब है। अगर मुतासिर ना हो तो फिर वो फरिश्ता ही हुआ ना, फिर तो फरिश्तों की जमात चाहता है। तू पुराना हो के फरिश्तों की जमात चाहता है। तू कहता है फरिश्तों की जमात मेरे साथ चले, एक तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो, एक तरफ मिकाइल अलैहिस्सलाम हो, एक तरफ इसराफील अलैहिस्सलाम हो, जिब्रील को भी घर बिठाओ, इजराइल को। तू कहता है मेरे साथ फरिश्तों की जमात चले, तो अपने साथियों की कमियां ढूंढता है और उन कमियों में तबसरे करता है। तो फरिश्तों की जमात चाहता है, फरिश्तों की टीम तो तुझे नहीं मिल सकेगी। फिर इन्हीं खामियों वालों से कहा मुझे जंग के एक बुजुर्ग कहा कि बैरून गए, आपस में खलफशार हुआ बहुत ज्यादा। मैंने खत लिखा और खत लिख के कहा कि मैं उनको जाके उनको खत पोस्ट करूंगा हाजी साहब को। कहा कि रात को कमली वाले तशरीफ लाए और फरमाया इन कमियों के बावजूद भी मुझे अच्छे लगते हैं, इनकी शिकायतें करता है। कहा मैं रो पड़ा और खत को उठा के फाड़ दिया। न मांगे जिब्रील, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। इन कमियों के बावजूद भी अल्लाह काम ले रहा है। अल्लाह ने उसके वजूद को जरिया बनाया हुआ है उम्मत की हिदायत का, खैर का। अल्लाह तो हमसे काम ले ले, अल्लाह हमारे वजूद को, उसको जरिए को कबूल कर ले। इन कमियों के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे आपको कबूल किया हुआ है। इससे बड़ी नेमत क्या है? और इससे बड़ा अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सादत किया है। तो मेरी दरखास्त ये है, आप अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे ईद के बाद, माशाअल्लाह आप एतकाफ में हैं, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से और बहुत जज्बे से चल रहे हैं। ये छोटी छोटी हवाएं, ये फजाएं, ये सोचें, ये तबसरे, ये चलते रहेंगे। हमने तकाबुल नहीं करना, मुआशरे का मुकाबला नहीं करना, ना सियासत में, ना मजहब में, ना मसलक में, ना फिरके में, ना रंग में, ना जुबान में, ना तहरीकों का हिस्सा बनना है। हमने तकाबुल नहीं करना। हमने सबके लिए दुआ और एहतराम करना है, जो माने या ना माने, जो हमारी बात को समझे या ना समझे। और अल्लाह से एक चीज़ मांगनी है कि अल्लाह बस तू चलाए रख, इस मंजिल के साथ, इस काफिले के साथ चलाए रख, जैसे भी है चलाए रख। और अगर एतराज किया तो फिर वो फरिश्तों की जमात मांगता है। और ख़ास तौर पे जो पुराना और इब्तदाई है वो अल्लाह से इस्तिकामत ज़्यादा मांगे, क्योंकि ये इंजेक्शन उसको ज़्यादा लगते हैं। जी हमें तो कोई सुनता ही नहीं, हमें तो कोई जानता नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हालांकि पीछे खुद हो गया है। और उसने एतराज करने शुरू कर दिए हैं, तबसरे करने शुरू कर दिए हैं, और जो एतराज होते हैं उन पे यकीन करना शुरू कर दिया है। मांगते रहें, अल्लाह से मनवाते रहें, मांगते रहें, मनवाते रहें, मांगते रहें, मनवाते रहें अल्लाह के खजानों से। और आज हम नक्श लिखेंगे। आज का हमारा नक्श जो है वो कौन से अल्फाज हैं? खा और मीम, हरूफ तहज्जी के नक्श है। याद रखिएगा ये ऐसे नहीं है, मुस्तनद किताबों से इसके दलाइल हैं, क्योंकि बाज़ मुफ्ती आज़म मजमे में आए बैठे होते हैं, होते दूर हैं बेचारे, दूर चले गए होते हैं, देखते हैं ये क्या है, देखो उन्होंने कहा ना मैंने शिर्क और बिदअत चल रहा है, तेरा इल्म नहीं है, तेरा इल्म कमज़ोर है, अपने इल्म को मजबूत कर, अकाबिर की किताबों में हवाले देख, उनकी ज़िंदगी को समझ, तुझे समझ आएगा कि उम्मत को उन्होंने किन हिकमतों बसीरतों से जोड़ा था और उम्मत को कौन से मोती दिए थे और उम्मत को ये अमाल दे के उनको शिर्क और बिदअत से कैसे बचाया था। तो नक्श लिखेंगे अब, लेकिन अरे सुनो तो सही, याद है फिर भी याद करा दिया, अच्छी बात है, अच्छा किया, आइंदा भी याद करा देना। नक्श लिखेंगे पर यकीन से, इत्तेमाद से, और इससे पहले अल्लाह के दो नाम, ऐसे मुबारक नाम, ऐसे ताकतवर नाम जिन नामों के जरिए से अल्लाह की मोहब्बत, रहमत, बरकत और अता और शफकत एक पल में उमड़ आती है। वो दो नाम है या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जलील, या जलीलो या जलीलो जमीलो, या जलीलो या जलीलो
जलीलो जलीलो या 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 जलीलो। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा नक्श जो है उसमें हम जो बात लिखेंगे, जो खास अमल लिखेंगे, अल्लाह अकबर, आज एक हाजत लिखेंगे, बाकी हाजतें लिखेंगे, हर दफ़ा रोज़ एक हाजत लिखते हैं, बाकी हाजतें आप जो है इंशाल्लाह रोज़ाना लिखेंगे और बहुत ज़्यादा लिखेंगे। जो खाली जगह हैं उनके चारों तरफ लिखेंगे। आज जो हाजत लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को क़यामत तक अपने दर से जोड़े रख। अल्लाह कभी हमें मरदूद और महरूम न कर, मरदूद और महरूम न कर, एक। और दूसरा, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को कभी हज बैतुल्लाह, रोज़ा और कमली वाले के घर और मस्जिद नबवी से महरूम न करना। बार बार हज उम्रे की सादतें देना। लिखें ये दोनों सादतें और दोनों बरकतें लिखें और दोनों सादतें लिखें। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और इस पे रोज़ाना तवज्जो से इसको जो है फाड़ के मटके में डाल देंगे, इस नक्श को हिस्सा, और इंशाअल्लाह रोज़ाना इस पे अमल होता है। और 27 की रात को इसका अमल होगा। सारा कुरान हुरूफ तहजी से मिलके बना है और ये हुरूफ तहजी के नक्श हैं। बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन अकाबिर की किताबों में इसके हवाले और मौजूद हैं। सारा कुरान हुरूफ तहजी से मिलके बना है। ये हुरूफ तहजी के नक्श हैं। और इंशाअल्लाह हम रोज़ाना मुजरिमाना हाज़री अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, मुजरिमाना हाज़री अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। पर अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह, तो खुद ही तो कहता है रोना ना आए, रोने वाली शक्ल ही बना ले। अल्लाह मुजरिम है और तेरे सामने मुजरिम बन के मैं गया। इस हालत को मैं एक वाक़या सुनाऊं। इसी हालत में मैं अज़रबैजान गया, बाकू गया। एक जगह हम लंबा सफ़र कर रहे थे, मेरे साथ मियाँ तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। एक जगह हम ठहरे, वहाँ हर कब्र पे उस कब्र वाले की शक्ल का बुत बनाते हैं। टनों वजनी होता है, मोटा पत्थर कीमती। तो एक जगह एक बाबे के पास गए तो वो बुत तराशता था, मशीन थी उसके पास सारे। फिर वो बुत कब्रों पे लगाते हैं, वहां रिवाज है। वहां ना शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, साथ हमारा तर्जमान था, मैंने इससे कहा बाबा जी से पूछे ये शराब की बोतल है। बाबा जी ने पता ना ऐसे कहा, ऐसे हाथ करके कहा, ना 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 ना, कि मैं अगर ये पीऊं तो मैं मुजरिम बन जाऊं। मुझे आज भी बाबा की वो नदामत याद है, पीता था या नहीं पीता था, पर अल्लाह के यहाँ ये नदामत की बड़ी कीमत है, अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी की बड़ी कीमत है। तो हम ये करके अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
اللهم باسمك كهف كتمير 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 آمین. جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پورے بدن پہ پھیرے، پورے بدن پہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ ہمارے آخری عشرے کے اعمال آخری عشرے کی برکات ہوں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا. سارے بیٹھے رہیں. یہ